I hope yesterday you have gone through the induction program of the department electrical engineering, right? Today we are going to start with regular syllabus of object-oriented programming with C++, right? Let me introduce first myself. I am Pankaj Gaikwad, Assistant Professor in Computer Science and Engineering, and having experience of more than 7 years. You can note my this mobile number, same as my WhatsApp number. I will type it here. Okay, and this is my mail ID. So during this course of object oriented with C++, so let me introduce again. I'm going to teach you for object oriented programming with C++. Okay, this is one of the programming subject. So we are going to deal with this in the current semester, rightly. The regular second year has already started this syllabus, and I guess some of you have joined in between, right? So I have seen the names of students. Those appears in the attendance list of other division as well. So some of you know we have interacted, but most of you have joined the first time. So we are going to learn here object-oriented programming with C++. Okay, in short form, OOP with C++. And during the course, we are going to have some examples in the lectures, and you need to execute it, you need to implement, and you need to send the screenshot on me on my WhatsApp number. That is why I ask you to note it down, or you can save this in your mobile. Okay, so I will quickly go through it. Now you must be worried, for electrical engineer, why you are going to learn this programming language C++, right? Is it so or not? की आमचं इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग आहे आणि आम्हाला प्रोग्रामिंग लँग्वेज कशासाठी, बरोबर. So if you check your program specific outcome, so I will just go through it once. First program specific outcome is design a system, develop models, and conduct experiment to analyze and interpret the data in the area of power sector, renewable energy, drivers, and the controls. Second, apply knowledge of electrical engineering to meet the desired needs within the realistic constraints: economical, social, societal, ethical, environmental, health, and safety. And third one, the use of techniques and skills in modern engineering tools for electrical engineering. Okay, if you start with the first one, design a system, develop models, and conduct experiments to analyze and interpret the data in the area of power sector, drivers, and the controls. Okay. As we are going to look for C++, this programming language C++, we called it as a compiler level language. Okay. Also, the high level language. Why we called it as a high level language? Because whatever we are going to do, we are doing the coding part. It is visible to us. That means it is understood to us. But the computer doesn't know about those all the letters or everything that we have written. Then compiler, it will translate the human readable code into the machine understandable code. Now, machine understandable code, it means the combination of 0 and 1. Okay. So for this, we required some compilers, some interpreter to convert the high level language into the low level language. That means a human readable code to the machine understandable code. Okay. So for this reason,
we are going to learn this, and in your curriculum, like for the second year, third year, and final year, you are having some a MATLAB kind of software to implement or to simulate these kind of environments, right? So directly you are not going to deal with anything. You need to go with simulations, and to work on that simulation, you need to understand first the programming skill. So this C++ is added in your curriculum. ओके, तर याच्यासाठी काय केलंय की तुमच्या सिलेबस मध्ये सी प्रोग्रामिंग हा सब्जेक्ट ऍड केलाय. Now C program has, or C language has, some object oriented features. So what is object oriented feature that we are going to see when we will start the actual syllabus. Okay, most of the time it is only pronounced as C++ at the time of your syllabus structure, but remember we have object oriented programming with C++. If you check the name C++, that means here you need to have some basic knowledge of C, and plus plus, that means it is what increments, some increments in the existing C language. And what is that increment? Increment is nothing but some of the object oriented features are added into the C programming language, and that a complete language is named it as C++. Not only object oriented programming features, but there are some other features also have been added in C++ programming. Okay, तर ज्यावेळेस आपण हा सब्जेक्ट बघणार आहोत, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सो यू शुड know about what is there in C programming, and based on the C programming ideas, we are going to deal with object oriented features. Okay, so for this, if you check the syllabus copy, we have 1 hour lectures and 2 hour practicals. That means total 3 hours of per week. Now I'm not going to keep these lectures and practicals separately. Okay, during the lecture, so I will be consider all 3 are the lectures and all 3 are the practicals. When we will go through one of the concept, you need to, will try to execute that concept, and you need to send me the screenshot at the same moment. Okay, त्यावेळेस आपण लेक्चर घेणार आहोत. लेक्चर मध्ये एक कन्सेप्ट बघेल, त्याच्यानंतर त्याचं इम्प्लिमेंटेशन तुम्हाला इथे स्क्रीन वरती आय विल शो यू द execution of the program. What you need to do, I will provide you some time. During that time, you need to execute it, the program, and then you need to send me the output on my mobile number, on my WhatsApp number. So we are going to utilize in this way. And the examination scheme, how you will get the marks. So 25 marks, there will be the internal examination based on your performance. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्हाला, when the time is provided you to send me the screenshot of implemented program, so those who are going to send it regularly, you will get a 25 marks out of 25. Those who will not send, definitely their marks is going to be decreased. And we have 50 marks of external examination. Practical oral examination, POE, means you need to perform a practical, then oral will be conducted by external examiner. Okay, so for that we are having 50 marks. So total marks are 75. Out of 75, 25 marks are based on your regular execution of the program and sending me the screenshot, and 50 marks for your external examination. Now make sure if you have a doubt, then only you can unmute yourself, otherwise you won't unmute. Okay, it will be disturbed to others. As we have we have already talked about title of subject, then what is central idea of the subject, we are going to see it now, and importance also I discussed with you
as a electrical engineer, why you need this C++ programming language, right? So there are some objectives for this object oriented, or you can call in a short way OOP. That means OOP. This is what a short form. Okay, I will type it here. Okay, and mostly in IT industries, no one, you will not find anyone to call this object oriented programming. Most of the time you may heard about OOPS concept. Okay, OOPS concept is nothing but object oriented programming concepts. Okay, so make a habit to understand what is OOP. OOP म्हणजे काय, आता हे जर भरपूर जण म्हणत असतील तर OOP is nothing but object oriented programming. Okay, now what is there in this objective? To learn fundamental concepts and principles of object-oriented programming with basic C++ syntax and convention. So here we are going to learn the concepts of C++ programming and some of the features of OOP concept as well. Okay, so what are those concepts like inheritance, polymorphism, abstraction, encapsulation, data hiding, class, and object. Okay, so this concept we are going to see in a sequence as per our chapters. Okay, and syntax, most important, how to write a program in C++. Okay, so this is what the first objective, to learn the syntax for writing C++ and the concepts in object-oriented programming. Now, second objective set is to apply OOP concept for writing simple object-oriented program. The things we have learned during the course of lectures. So based on this, you need to perform or you need to execute some problem statements which are provided to you. Okay, so this is what it is, not only to understand or to learn, but second objective is deal with to practice or to exercise it. Okay, so these objectives have set for the course object oriented with C++. And what is expected from your side, that is mentioned here in the outcome. So you will be able to read, understand, and analyze the C++ program and its structure. This is first outcome from expected from your side, that you should able to read it. You should be able to understand how the program works, and you should analyze from which variable or from where to where the values have been shifted. Okay, or how the data flows from one variable to other variable. In second, student will be able to apply principle of OOP concept and explore their skills to develop complex C program. Now complex C, there is nothing such like as a complex. Every problem statement can be broken down into simple one, and if you execute this simple statement, so ultimately the complex problem gets solved. Okay, let's imagine if I ask you to write a program for calculator. Okay, before this, how many of you know C programming language? Yes. Do you know about C programming language? As we have started with C++, so I'm asking about C. Yes, No, you sir. can unmute yourself, or you can put into the chat box. Do you know about C programming language? Okay. Only 2 students have replied. What about others? Yes, no. No, sir. No, sir. Okay.
Only if you have. Okay, now many of you are answering. The Hello, question sir. is not that much difficult. Hello, sir. Yes. Sir, C++ language is the base of the coding. Okay. This language is very important in the software. Right. Mm. And this language is very simple, Yes. uh, True. simple in understanding. Very true. Okay. Good. You tried well. Okay. Now, as most of you have the answer in the chat box, I came as no idea. Okay. Or no, sir. That means you are not aware about C languages, and some of you have aware about it. Okay. Don't worry. I will try to quickly revise the C programming at during today, or it may be by the next lecture. Okay. If we complete this syllabus structure by today, I will take one lecture to give overview to you about C programming, and then we will start with C++. Okay, so don't worry about it. Otherwise, again, I have my recorded lectures for C programming that I have conducted for first year. So I will share that link to you. Okay. Yes, we are at this complex C program. Okay, so the problem statement is given to you to implement a calculator. एक तुम्हाला आता एक काय केलं मी असंच तुम्हाला माहित नाही प्रोग्रामिंग. लेट्स assume now, as many of you have given answer that you don't have idea about C language. Okay, that is fine. आता मला लँग्वेज माहित नाहीये बरोबर. But now still I have given you the problem statement, implement a calculator. बरोबर, कॅल्क्युलेटरचे काय करायचं, प्रोग्राम करायचंय. तर तो तुम्ही कसं करणार सांगा. याच्यामध्ये मला व्हेरिएबल्स काय ते सांगू नका, प्रोग्राम कसं लिहायचं ते सांगू नका. स्टेप 1 काय असेल, स्टेप 2 काय असेल, 3 काय असेल, 4 काय असेल ते सांगा. किंवा मी तुम्हाला अजून एक दुसरा क्वेश्चन रेज करतो. ओके, सपोज you are at home place and you need to reach or you need to report to the department here in college. Now tell me, what is the step 1? हॅलो, प्रॉब्लेम. सर. हा, हॅलो. सर, आणखी एकदा मराठी ट्रान्सलेट करून सांगा ना, म्हणजे नक्की काय आहे ते. बरं, ठीक आहे. मी प्रॉब्लेम तुम्हाला परत एकदा सांगतो. मी पहिला प्रॉब्लेम विचारला होता तुम्हाला की मला एक कॅल्क्युलेटर तयार करायचंय. तर कॅल्क्युलेटर तयार करण्यासाठी काय काय स्टेप्स करायला लागतील. आणि सेकंड प्रॉब्लेम मी विचारला तुम्हाला की तुम्ही आता सध्या तुमच्या घरी आहात आणि तुम्हाला कॉलेजला रिपोर्ट करायचंय किंवा तुम्हाला तुमच्या डिपार्टमेंटला रिपोर्ट करायचंय. तर त्याच्यासाठी तुम्ही काय काय करणार. फर्स्ट वन सर, आपण आपलं आधी कोडिंग आयडिया किंवा प्रोजेक्ट आयडिया हे करायच्या आणि नंतर मग आपलं कोडिंग करायचं आणि आपण आपल्या कोडिंग मध्ये जे काही इम्प्लिमेंट केले किंवा कुठली लँग्वेज यूज केली आहे किंवा आपलं म्हणजे आपल्याला नक्की त्यातून काय सांगायचंय, त्याचा आउटपुट काय, या सगळ्याचा आधी रिपोर्ट बनवायचा. आणि मग नंतर सर तो शिक्षकांना मेल करायचा किंवा मग त्याची प्रिंट काढून तो सबमिट करायचा. ओके, बर. सेकंड क्वेश्चनचा आन्सर द्या की तुम्ही घरी आहात आणि तुम्हाला कॉलेजला रिपोर्ट करायचे, तर म्हणजे काय काय स्टेप्स तुम्ही फॉलो करणार. सर ऍज इट इज, पण मी आता ज्या स्टेप सांगितल्या त्या पण आपण यूज करू शकतो ना सर, म्हणजे ऑनलाईनच. नाही, ऑनलाईन नाही. आय विश यू टू विजिट ऑफलाईन टू कॉलेज. ऑनलाईन ऑफलाईन टू तुम्ही कॉलेज. डायरेक्ट कनेक्ट झालेत आता मला
बरोबर. You just need to log into your mobile and click on the link, so you will get connected to class. I don't want directly to connect this way. तुम्ही आता तुमच्या घरी आहात आणि तुम्हाला कॉलेजला ट्रॅव्हल करायचे आणि डिपार्टमेंटला यायचंय, तर तुम्ही काय काय स्टेप्स फॉलो करणार? Online answer is very simple. I don't want this. Yes, any other? Only I guess two students are trying to answer it. What about others? एकदम सिंपल गोष्ट आहे. तुम्ही घरी आहात आणि तुम्हाला इथे कॉलेजला पोहोचायचं आहे. सांगा काय काय करणार तुम्ही? येस, मी तुम्हाला प्रोग्राम करा म्हणत नाही, फक्त तुम्ही काय काय विचार करता ते मला बघायचंय. हॅलो सर. हॅलो. येस सर, रिपोर्ट करायसाठी यायचं कॉलेजला यायसाठी काय काय करायचं हे सांगताय काय? करेक्ट करेक्ट. रिपोर्ट म्हणजे की तुम्हाला इथे कॉलेजमध्ये यायचंय, थोडक्यात असं करा, असं समजा. मग आम्हाला इथनं यावं लागलं तर मग एक तर आम्ही गाडीवर येईल, नाही तर बसने येईल. करेक्ट. सो यू हॅव फर्स्ट यू विल गेट रेडी फॉर इट. सेकंड फर्स्ट करेक्ट. आता फर्स्ट तुम्ही वी विल स्वतः गेट आधी रेडी. रेडी होणार. त्याच्यानंतर यू विल चेक व्हॉट आर द फॅसिलिटीज अवेलेबल विथ यू, आयदर युअर ओन बाईक और युअर ओन कार, और इफ नॉट द प्रायव्हेट द पब्लिक व्हेकल, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट व्हेकल इफ इट इज अवेलेबल. हे सगळं Yes. बघणार तुम्ही. आणि त्याच्यानंतर यू विल ट्राय टू रीच ॲट यू विल ट्राय टू रीच टू द सर्टन लोकेशन. बरोबर? येस सर. येस सर. ओके, जस्ट अ मिनिट. ओके, सो हे काय करताय तुम्ही, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करताय, की आधी सुरुवातीला तुम्ही हे करणार, त्याच्यानंतर एक दुसरी गोष्ट करणार, त्याच्यानंतर तिसरी गोष्ट, आणि जितके स्टेप्स लागतील तुम्हाला तुमच्या ऑब्जेक्टिव्ह पर्यंत येण्यासाठी, ऑब्जेक्टिव्ह इन द सेन्स सांगितलेली गोष्ट अचीव करण्यासाठी. सो दिस इफ यू अरेंज दिस इन अ सिक्वेन्स, दिस इज नथिंग बट युअर लाईक स्टेप बाय स्टेप एक्झिक्युशन ऑफ अ प्रोग्राम. म्हणजे आता एखादा जर मोठा प्रोग्राम करायचा असेल तर त्याच्यासाठी असं नाही की तुम्ही डायरेक्ट प्रोग्राम किंवा ते प्रोजेक्ट करायला घ्यायचा. सो तो जो काही मोठा प्रोजेक्ट असेल, आता कॅल्क्युलेटरचं जर एक्झाम्पल घेतलं, सो डायरेक्टली जर तुम्ही कॅल्क्युलेटरचा प्रोग्राम किंवा कोड लिहायला सुरुवात केली, सो इट विल बी गेट अ लिटल डिफिकल्ट फॉर यू टू राईट 100 लाईन ऑफ कोड ॲट वन्स. मग ते तुम्ही कसं करू शकता की त्याच्यातला आधी ओके, मे बी दोज हू नोज सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज, तर तुम्ही सुरुवातीला कुठला प्रोग्राम बघता, ॲडिशन ऑफ 2 नंबर्स, राईट. कॅल्क्युलेटर म्हणजेच काय, इट इज नथिंग बट द इक्विपमेंट विच डज द अरिथमॅटिक ऑपरेशन्स. अँड व्हॉट आर द अरिथमॅटिक ऑपरेशन? प्लस मायनस इंटू और डिव्हिजन, लाईक दिस वे, राईट. सो एवढंच काय असतं, तुमचे अरिथमॅटिक ऑपरेशन्स असतात. आणि आपण सी प्रोग्रामिंग मध्ये आता ज्यांनी बघितलंय किंवा आपण नंतर बघणार आहोत, तर त्याच्यामध्ये बेसिक प्रोग्राम कुठला घेतला जातो सुरुवातीला, एक तर तुमचा हॅलो वर्डचा असेल, आणि त्याच्यानंतर ऍडिशन ऑफ 2 नंबर्स. बरोबर. तर आता ऍडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज पार्ट ऑफ अगेन कॅल्क्युलेटर. इफ यू रिप्लेस प्लस साइन विथ मायनस, इट इज नथिंग बट सबस्ट्रॅक्शन ऑफ 2 नंबर्स. If you replace plus or minus with multiplication and division, so it will be like multiplication operation, division operation, and all together if you combine all those 4 programs, पहिला प्रोग्राम तुम्ही केला असेल ऍडिशनचा, दुसरा केला असेल सबस्ट्रॅक्शनचा, मल्टिप्लिकेशनचा आणि डिव्हिजनचा, हे जर 4 प्रोग्राम तुम्ही एकत्र केले आणि प्रॉपर सिक्वेन्सनी अरेंज केले, म्हणजे चॉईस नुसार, त्याच्यासाठी स्विच केस वगैरे प्रोग्राम मध्ये कन्सेप्ट आहेत. तर याच्यानुसार जर तुम्ही थोडंसं प्रोग्रामिंगचं स्ट्रक्चर ऍड केलं, सो सिम्पली यू विल बी एबल टू एक्झिक्यूट द कॅल्क्युलेटेड प्रोग्राम. ओके, एकदमच तुम्ही जर 100 नंबर ऑफ लाईन्स लिहायला घेतल्यात, इट विल बी गेट डिफिकल्ट फॉर यू. सो ट्राय टू ब्रेक अ प्रॉब्लेम स्टेटमेंट इनटू द स्मॉलर स्टेटमेंट्स, or
into the ideas, and the ideas small case जे idea आहेत ते तुम्ही solve केले, ultimately you will reach to the final execution or final objectives. Okay, so that is what first you need to develop this learning skill, reading skill. आधी प्रॉब्लेम अंडरस्टँड करून घ्यायचे, स्किल्स ते आले पाहिजेत. Then some logic part, how to solve that problem statement, and then remaining is coding. So for coding you have C language, C++, Python, Java, .NET. Okay, then we have scripting languages as well for web development, JSP, ASP, HTML, JSON object. Okay, हे सगळ्या काय वेब स्क्रिप्टिंगच्या लँग्वेजेस आहेत. आणि आता तुम्ही जे शिकताय C, C++, Python, then Java, then C#.NET, these are Windows based applications. हे सगळ्या तुमच्या विंडोज बेस्ड ऍप्लिकेशन साठी यूज करतात, आणि याचाच काही पार्ट तुम्हाला स्क्रिप्टिंग मध्ये सुद्धा यूज केला जातो. ओके, so we are going to learn one of these as yes, C++ programming language. So as the problem, the term came here, complex C++ program. There is nothing as a complex, but you need to divide into the small parts, and you need to execute that small part first to reach your objective. The next one is student will be able to write a simple object-oriented programs in C++ using object and class. This is one of the feature of object-oriented programming. To write a class, क्लास लिहा, क्लासमध्ये क्लासचे ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, आणि त्या ऑब्जेक्ट थ्रू काय करायचं तुम्ही क्लासमधले व्हेरिएबल्स असतील. ओके, वी विल सी व्हॉट इज व्हेरिएबल, व्हॉट इज मेथड, व्हॉट इज फंक्शन्स. ओके, बघूयात आपण ते. पण हे सगळे आपण कशाने ऍक्सेस करतो? बाय युजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. ओके, नेक्स्ट इज स्टूडेंट विल बी एबल टू डेव्हलप द ऍप्लिकेशन युजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. Now student will be able to develop the applications using object-oriented programming with C++. Here what is required? The problem statement you learn during the course of syllabus. आता आपण जे काही एक्झाम्पल्स घेणार आहोत सिलेबस कंप्लीट करताना, तर ह्या सगळ्या एक्झाम्पल्स मधून it is expected to do some mini project. Okay, that means to develop application. थोडासा हा IT मधला वर्ड आहे, IT इंडस्ट्री मधला. ऍप्लिकेशन इज नथिंग बट अगेन अ प्रोग्राम विथ सम लॉजिक. ओके, जसं मी आता सांगितलं कॅल्क्युलेटर इज वन ऑफ द ऍप्लिकेशन. हे बघा इथे आहे, आय विल शो यू. ओके, calculator, this is one of the application. If you check 1 + 2 = 3, what it will give me? 3. हाच प्रोग्राम काय करणार आहात तुम्ही सी प्रोग्राम मध्ये सुद्धा इम्प्लिमेंट करणार आहात. ऍडिशन ऑफ वन नंबर विथ अदर नंबर. एका नंबरचे दुसऱ्या नंबर बरोबर ऍडिशन असेल, सबस्ट्रॅक्शन असेल, मल्टिप्लिकेशन असेल, डिव्हिजन असेल, त्याचा स्क्वेअर फाइंड आउट करायचा असेल, स्क्वेअर रूट फाइंड आउट करायचा असेल, त्याचा हे साइन म्हणजे मॉड्युलो, म्हणजे बाकी किती उरते भाग गेल्यानंतर ते बघायचं असेल, हे सगळं तुम्ही काय करताय सी प्रोग्राम मध्ये इम्प्लिमेंट करताय. दिस इज कमांड बेस्ड ऍप्लिकेशन. C, C++, it will give you the command based application. Sorry, this Java language, C#.NET language, they will give you this GUI kind of thing. ते तुम्हाला हे हा जो तुम्हाला पॅनल दिसतोय इथे, ओके, आय विल ट्राय टू शो. हा जो बॉक्स दिसतोय, हा या बॉक्स साठी कोड काय करायला लागतो तुम्हाला. सो फॉर दॅट यू हॅव अ प्रोग्रामिंग लँग्वेज जावा, C#.NET अँड लाईक अदर विंडोज बेस्ड ऍप्लिकेशन लँग्वेजेस. तर याच्यातून तुम्हाला हे GUI ग्राफिकल युजर इंटरफेस दिसतो, आणि आपण जे काही कोडिंग करणार आहोत C or C++ लँग्वेज मध्ये, सो इट इज बेस्ड ऑन आवर कन्सोल. ओके, और कमांड प्रॉम्प्ट वरती ते आपल्याला ऍडिशन झालेलं दिसेल, सबस्ट्रॅक्शन झालेलं दिसेल. Now, what is expected at the end of this syllabus? You will be able to apply all the things to implement one project. Like if I wish, by understanding all the concept, you can able to
implement a library management system. म्हणजेच एखाद्या युजरनी किती बुक घेतलेत, त्यांनी बुक कधी घेतलं, त्यांनी बुक रिटर्न कधी केलं, हे सगळे काय झाले पाहिजेत, रेकॉर्ड तिथे मेंटेन झाले पाहिजेत. किंवा अजून एखादा प्रोजेक्ट असेल एम्प्लॉय मॅनेजमेंट सिस्टीमचा. लेट्स से इफ यू यूज टू सर्च पंकज गायकवाड. सो पंकज गायकवाड कुठल्या डिपार्टमेंटमध्ये आहेत आता? कॉम्प्युटर सायन्स या डिपार्टमेंटमध्ये आहेत. त्यांचा एनरोलमेंट आय डी काय आहे, त्यांचा फॅकल्टी आय डी काय आहे, कुठला सब्जेक्ट शिकवतात. ओके, so how much years of experience he is having. Okay, so that means you need to preserve this data into object or in the classes or in structures, and when it will be asked, so you need to display it. Okay, so या काइंडचे आपण काय करणार आहोत, मिनी प्रोजेक्ट्स हे at the end of this syllabus आपण बघणार आहोत. Okay, so these are some outcomes which is expected. First, you should understand the basic C program structure. Second, the OOPS concept you should be understand. Third, you should not only understand, you should implement it, and based on all the understanding of all these things in the course of syllabus, you should be able to implement a mini project application. That means a project. Okay, now I will go through the syllabus. In the syllabus, you will be having first chapter as concept of object oriented programming. OOP, that means object oriented programming. So what we are going to look at here, the review of object oriented programming, what is procedural versus object oriented programming, principles of object oriented programming, benefits and applications of object oriented programming. Okay, इथे आपण काय बघणार आहोत, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मध्ये जे काय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिन्सिपल्स आहेत और फीचर्स, what are the features of object oriented programming, or what are the principles of object oriented programming, that we are going to see here in the chapter concept of OOP. Also, we are going to learn about the difference between procedural and object oriented. C++ we called it as object oriented programming language, and C programming is the procedural language. Okay, so we will discuss when we are going to learn about C, maybe in next lecture. Next lecture ला आपण बघणार आहोत की C ला procedural language काय म्हणतात, and we will see why we called it as C++ as a object oriented programming language. Okay, when we will start the syllabus. So this is about the contents of chapter 1. In chapter 2, we are going to see the C programming basics. Now here, the theoretical part, we are going to see the concept of OOP. And second, what is the structure or how to write a C program using some terminals. Okay, so for this, I'm going to provide you the online compiler link. Okay, let me know how many of you have a computer with you, computer or a laptop. You can put your answer in the chat box. Okay, do you have laptop or computer with you? Yes or no? No, sir. No, sir. Expecting reply from everyone. No, sir. Okay, so one is having. What about others? Put your response in the chat box. Remaining students. Yes, waiting for response from everyone. Okay, so based on the responses, like most of you don't have the laptop with you. Well, now as you have joined the lecture, so you are having with a smartphone. This is enough for us. I'm going to share you the online compiler link so that we will be using the same compiler for the execution purpose. Okay.
so that we will like have the same platform. There are Turbo C compiler to implement the C programming concept, but if you use this Turbo C, as you don't have the laptop, so if I use here Turbo C and if you are implementing somewhere, so there may be some difference in the syntax as well. So I'm going to share you the online compiler link where we will be at a same level to implement, to execute the programs. Okay, smartphone आहे, that is sufficient for us to execute the programs. Okay, so in second unit, we are going to see the program structure. C मध्ये C++ मध्ये program कसा लिहायचा. Okay, that we are going to see in the program structure, where it is going to be stored, the namespace. Then we have identifiers, variables, constant, enum operators, typecasting, and control structure. Okay, म्हणजे थोडक्यात तुम्ही एखादी जर लँग्वेज शिकत असाल, लेट्स टेक एन एक्झाम्पल. Let's take an example. You have started learning English. Okay, so you started learning English language. तर इंग्लिश लँग्वेज मध्ये आधी तुम्ही काय शिकतात. there is something like 26 characters in capital letters. There are 26 letters in small letters. 6, 7, 8, 9. बरोबर. त्याच्यानंतर त्यांचं कॉम्बिनेशन नसेल तर काय होतं, वर्ड फॉर्म होतो. म्हणजे तुम्ही सुरुवातीला काय शिकतात की शब्दांची ओळख, अक्षरांची ओळख. बरोबर. A to Z in capital, A to Z in small. Then the combination of this A to Z letter to form a word. तो एक पार्ट झाला. त्याच्यानंतर काय करतात, the combination of words will form a sentence. Now again in sentence you will be having a different like grammar types, past tense, future tense, present tense, and त्याच्यामध्ये अजून त्याचे सब टाइप्स. Okay, in this way you are going to learn the programming language. In this way you are going to learn a regular language. The same way we are going to learn this programming language. तर प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये आधी सुरुवातीला काय शिकणार आहोत आपण, व्हेरिएबल्स काय आहेत, कॉन्स्टंट्स काय आहेत, व्हेरिएबल कशासाठी यूज करतात, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कॉन्स्टंट, व्हेरिएबलचं नाव कसं डिफाईन करायचं, दॅट इज नथिंग बट आयडेंटिफायर्स. द रूल्स फॉर गिव्हिंग नेम्स टू व्हेरिएबल्स इज नथिंग बट द आयडेंटिफायर्स. मग त्याच्यासाठी सुरुवातीला काय रूल्स आहेत. बरोबर. सेंटेन्स सुरुवात करताना काय करता तुम्ही, कॅपिटल लेटरनी करता. बरोबर का स्मॉल लेटरनी करता. हॅलो. कॅपिटल. कारण का इट इज वन ऑफ द रूल. तो एक काय की रूल आहे इंग्लिश मधला की तुम्ही सेंटेन्सची सुरुवात करताना ते कॅपिटलनी करणार. सिमिलर वे वी हॅव सम रूल्स फॉर डिफाइनिंग द नेम ऑफ व्हेरिएबल, फंक्शन, कॉन्स्टंट्स ऑर अरेज ऑर स्ट्रक्चर्स. हे सगळ्यांचं नाव देताना आपल्याला काय करायला लागतात, सम सेट ऑफ रूल्स आर देअर दॅट वी नीड टू फॉलो, आणि त्यालाच काय म्हणतात, आयडेंटिफायर. त्याच्यानंतर स्टोरेज स्ट्रक्चर आहेत, इनम ऑपरेटर असेल, त्याच्यानंतर स्ट्रक्चर असेल. ओके, तर हे कशासाठी यूज करतात ते पण बघूयात आपण. ऑपरेटर्स काय आहेत, जसं आता आपण बघितलं प्लस मायनस, हे काय आहेत, ऑपरेटर्स आहेत. त्याला अरिथमॅटिक ऑपरेटर्स म्हणतात. देन वी हॅव सम लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ते कसे यूज करायचे ते बघूयात आपण. त्याच्यानंतर टाईप कास्टिंग, म्हणजे एक टाईपची व्हॅल्यू दुसऱ्या टाईप मध्ये कशी कन्वर्ट करायची ते पण आपण बघणार आहोत. कंट्रोल स्ट्रक्चर, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. कंट्रोल स्ट्रक्चर, here you are going to learn about if else, else if, then nested if else, for loop, while loop, okay, do while loop. कंट्रोल स्ट्रक्चर म्हणजे की प्रोग्राम मध्ये जर एखादी कंडिशन्स असेल, ओके, वी विल टेक वन एक्झाम्पल. द प्रिव्हियस एक्झाम्पल, तुम्हाला तुमच्या घरून इथे कॉलेजवरती यायचं आहे. बरोबर. तर नाव यू विल बी हॅव्हिंग डिफरंट पाथ. सुरुवातीला काय करणार तुम्ही, तुमची प्रायव्हेट व्हेकल आहे का बघणार, बाईक असेल, कार असेल. देन यू विल बी सर्चिंग. इफ यू डोंट हॅव दिस युअर ओन व्हेकल, मग तुम्ही काय बघणार,
सेकंड केस काय झाली तुमची, यू विल बी सर्च पब्लिक ट्रान्सपोर्ट. पण पब्लिक ट्रान्सपोर्ट हे आहेत, लेट्स से इफ यू आर ॲट सांगोला, ओके, अँड यू नीड टू रीच ॲट पंढरपूर. परत सांगोल्यातून निघणारे जे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट असेल, टेक एन एक्झाम्पल, इफ यू आर इन द बस, मग ती बस सोलापूरला जाते का पंढरपूरला जाते का अजून सांगलीला जाते. ओके, तर पंढरपूरला जाणार असेल, देन यू आर गोइंग टू सिट इन दॅट बस. अदरवाईज तुम्हाला यायचे पंढरपूरला, तुम्ही सोलापूरच्या बसमध्ये बसणार का? नाही. तर हे डिसाइड करायचं काम कोण करतं? हे कंट्रोल स्ट्रक्चर करतात. म्हणजे तुमचं इफ, so for that we are having if else, while, do while, for loop, this part. ओके, सो हे सगळं आपण कुठे बघणार? कंट्रोल स्ट्रक्चर मध्ये. अँड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे तुमचा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर मधला, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चन्स आर इन द इंटरव्ह्यूज बेस्ड ऑन दिस कंट्रोल स्ट्रक्चर. तुम्हाला हे कंडिशन वरतीच काय असतात? क्वेश्चन्स असतात. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह नंबरचे प्रोग्राम लिहा, त्याच्यानंतर इव्हन ऑडचा प्रोग्राम लिहा. इव्हन नंबर कशाला म्हणणार सांगा? विल टेल मी व्हॉट इज इव्हन नंबर? 2 4 हा, 2 4 दीज आर द एक्झाम्पल्स. पण इव्हन नंबर कशाला म्हणायचं? येस, who will tell me the definition of even number? 0 1 sir. Can you please little louder? 0 1 sir. हॅलो सर. हा, ज्या संख्येला 1 आणि त्याच संख्येने भाग जातो ना, त्याला इव्हन नंबर म्हणतात. असं कसं काय? आता तुम्ही काय म्हटले? ज्या संख्येला 1 आणि त्याच संख्येने भाग जातो त्याला इव्हन. आता 3 इव्हन आहे का सांगा मला? नाही. तुम्ही सांगितलेली डेफिनेशन काय होती? ज्या संख्येला 1 आणि त्याच संख्येने भाग जातो, तर 3 ला 3 ने भाग जातो. मग 3 इव्हन आहे का? नाही. Sir, whole Yes, numbers able to divided by 2 into करेक्ट. 2 ज्या whole नंबरला 2 ने भाग जातो त्या संख्येला आपण काय म्हणतो? इव्हन even नंबर number. किंवा समसंख्या. थोडस मराठी वर्ड्स डिफिकल्ट टू लाईक रिकलेक्ट, लवकर सुचत नाही. पण समसंख्या आणि विषम संख्या आता आठवत असेल तुम्हाला. ओके, इव्हन नंबर अँड ऑड नंबर. द नंबर विच इज डिव्हिजिबल, कम्प्लिटली डिव्हिजिबल बाय 2, वी कॉल्ड इट ॲज अ इव्हन नंबर. आणि उरलेले सगळे ऑड झाले, मग म्हणजेच विषम झाले. जर म्हणजे त्याचा अर्थ काय? ज्या संख्येला 2 ने भाग जातो ती समसंख्या. याचा दुसरा अर्थ काय होतो? ज्या संख्येला 2 ने पूर्ण भाग जात नाही त्या सगळ्या काय झाल्या? ऑड नंबर्स, विषम संख्या. ओके, तर हे सगळं आपल्याला काय करायचं? प्रोग्राम मध्ये एक्झिक्यूट करायचे. ओके, सो त्यावेळेस आपण बघूयात. पण मोस्टली क्वेश्चन्स आर लाईक दिस वे. So you need to write a program to identify whether given number is even or odd. Okay, that we are going to see in the second unit. Now in third unit, functions. This is one of the feature in object-oriented programming, where we are going to see like how this program can be implemented by using functions. Okay, the programs which we have implemented here, the same programs we can implement by using this function. Okay, so there we need to define some function. Now why to use the function? Function कशासाठी यूज करतात? The basic feature is code reusability. म्हणजे एकच कोड तुम्हाला परत परत लिहायची गरज नाही. तो एकदा तुम्ही डिफाइन करा आणि तो फक्त काय करा, तुम्ही जिथे व्हेर यू विश यू कॅन कॉल दॅट फंक्शन. तिथे फक्त एक त्या फंक्शनचं नाव लिहिलं तर काय होईल? पूर्ण प्रोग्राम तिथे ऍक्सेस केला जाईल. No need to write a program that number of line again and again. Okay, that is the basic use of the using function in the program. तर त्याच्यासाठी functions यूज करतात. So the contents are like simple functions, call and return by references, inline function,
macro versus inline function, overloading of function आणि default arguments friend function. Okay, there are two words, overloading and override. दोन शब्द आहेत, तुम्हाला मे बी सेम वाटू शकतात, overload आणि override. So in overloading or before this in overwriting मध्ये काय करतात की तुम्ही आधीची व्हॅल्यू इरेज करतात आणि न्यू व्हॅल्यू सेव्ह करतात. ओव्हरलोड मध्ये काय करताय, यू विल कीप द ओल्ड व्हॅल्यू ॲज इट इज अँड यू विल हॅव द न्यू व्हॅल्यू ॲज वेल. तुमच्याकडे ओल्ड व्हॅल्यू पण असेल आणि न्यू व्हॅल्यू पण असेल. कशामध्ये? ओव्हरलोडिंग मध्ये. ओव्हररायटिंग मध्ये काय करतात, जुनी व्हॅल्यू ही रिमूव्ह केली जाते आणि नवी व्हॅल्यू तिथे ऍड केली जाते. ओके, सो कीप रिमेंबर दिस डिफरन्स बिटवीन ओव्हरलोड अँड ओव्हरराइट. Okay, overwrite. So this is about third chapter function. Anyways, we are going in detail during the time of each unit. प्रत्येक युनिटच्या वेळेस त्या कन्सेप्टला आपण तिथे एक्झाम्पल बघणार आहोत. ओके, सॉरी. So we have unit number 4, array and string. These are the again a data type which stores multiple value, array and strings. So what we are going to look at here, the basic fundamentals, then the members of class in the form of array objects, string, again the string C string. Why? Because it takes from the C programming language, so we call it as a C string. C मध्ये जे काही स्ट्रिंग्स रिलेटेड ऑपरेशन्स वगैरे बघितले होते आपण, दॅट वी आर गोइंग टू ऑल्सो लुक इट इन दिस चॅप्टर. ते या चॅप्टर मध्ये आपण परत तेच बघणार आहोत. Array of strings, C++ string class, modifying the string object. Okay, so what is there we will see. Array मध्ये काय करतो आपण, we are going to save same type of data, multiple values of same type. एकाच टाईपच्या व्हॅल्यूज, एकाच टाईपच्या भरपूर व्हॅल्यू आपण काय करतो अरे मध्ये स्टोअर करू शकतो. आणि स्ट्रिंग मध्ये कॅरेक्टर टाईपचे व्हॅल्यू आपण स्टोअर करू शकतो. ॲट दिस मोमेंट दिस मच is sufficient to understand array and string. Then we have object and classes, and this is because we called इथे जे आपण युनिट नंबर 1 ला बघितलं, C is object oriented programming. याला का म्हणायचं तर ते आपल्याला कुठे समजते, युनिट नंबर 5 मध्ये ऑब्जेक्ट अँड क्लासेस. when we are going to create a class, and the class मध्ये we are having some public and private members, how to access, in which sequence we are going to access those elements, everything is here in the chapter number 5, object and classes. Okay, so static data member functions, constructor and types, destructors. Constructor is default case for the class and destructor is going to destroy the object. Constructor is called when object is created, and when you create a destructor, that object gets destroyed. Okay, detail हे कसं करायचं ते आपण बघूयात. Okay, again type conversion, that also we have seen in the unit number 2. Unit number 2 मध्ये बघितले आपण इथे type conversion, that is nothing but type casting. Okay. Unit number 6, inheritance. The concept of inheritance, types of inheritance, single, multiple, multi-level, hierarchical. Inheritance. Now, can you tell me what is inheritance? Inheritance meaning काय आहे? कोण सांगू शकेल? Hello. Can anybody tell me the meaning of inheritance? Hello, sir. Hello. Hello. Yes, you are audible. The act of inheriting the money, property, etc. that you inherited. Okay. So inheritance म्हणजे
आपण नाही आपण आपल्या याच्यात असं पुढे वारसा कसा चालवतो तसं इनहेरिटन्स Correct, correct. The basic meaning is just now she has told, or the student has told, की एक गोष्ट एकाकडून दुसऱ्याकडे घेऊन जाणे. ओके, त्याच्यासाठी आपल्याकडे कुठले कन्सेप्ट आहेत इनहेरिटन्स मध्ये? क्लास इनहेरिटन्स, म्हणजेच एका क्लासमध्ये जे काही तुम्ही व्हॅल्यूज वगैरे डिफाईन केले असतील तर त्या तुम्ही दुसऱ्या क्लासमध्ये कसे ऍक्सेस करणार. ओके, म्हणजेच काय की पहिला जो क्लास असेल त्याला तुम्ही म्हणतात पॅरेंट क्लास, आणि जो दुसऱ्या क्लासमध्ये फर्स्ट क्लासचे तुम्ही व्हेरिएबल्स ऍक्सेस करतायत तर त्या क्लासला काय म्हणतात? चाइल्ड क्लास. ओके, this is what a parent child relationship. Okay, in this way we are going to implement inheritance. याच्यामध्ये परत डिफरंट टाइप्स काय आहेत की सिंगल इनहेरिटन्स, म्हणजे एक क्लास मधून दुसऱ्या क्लासमध्ये तुम्ही एलिमेंट ऍक्सेस करायचे, हा झाला सिंगल. आता मल्टी लेवल म्हणजेच काय की दुसऱ्याकडून परत तिसऱ्या क्लासमध्ये काय करताय तुम्ही ते एलिमेंट ऍक्सेस करताय. म्हणजेच इनडायरेक्टली काय होते की या तिसऱ्या क्लास हा पहिल्या क्लासचे पण एलिमेंट ऍक्सेस करेल, दुसऱ्या क्लासचे पण करेल आणि त्याचे स्वतःचे पण असतील. तर या टाइपच्या इनहेरिटन्सला काय म्हणतात? मल्टी लेवल इनहेरिटन्स. हायरार्किकल मध्ये कसं येते की देर इज वन क्लास and there are like two classes are accessing the element from one class, and there is one more class at downside who access. Okay, I will show you here. हा एक तुमचा पॅरेंट क्लास असेल. एक मिनिट, हा सेकंड क्लास, दिस इज थर्ड क्लास. मल्टी लेवल हे या वे मध्ये झाला. इथे कसं होतंय की ह्या फर्स्ट क्लास कडून या बी क्लास कडून काय होते, ए क्लास मधले इनहेरिट होत आहेत. ओके, आय विल राईट इट, आय विल नेम इट हिअर ए, here it as B and C. B is accessing from A. Okay, that means A is parent, B is a child. Again, C is accessing from B. Indirectly, C is accessing from A as well. इथे काय होते की C हा नुसता B चेच ऍक्सेस करत नाही, कारण B ने काय केले ऑलरेडी A चे एलिमेंट ऍक्सेस केलेले. सो C possess the elements or the properties of A and B into the C. ओके, या टाइपच्या इनहेरिटन्सला काय म्हणतात? मल्टी लेवल इनहेरिटन्स. सिंगल इनहेरिटन्स कुठला झाला? बी आणि ए या दोनच याच्यामधला क्लास मधला असेल तर काय म्हणणार? सिंगल इनहेरिटन्स किंवा सिंपल इनहेरिटन्स. जर दोन पेक्षा जास्त वेळेस तो ऍक्सेस करत असेल तर त्याला काय म्हणतात? मल्टी लेवल. मल्टिपल कशाला म्हणणार तुम्ही? ह्या प्रकारचं जर इनहेरिटन्स असेल तर त्याला मल्टिपल म्हणणार. म्हणजेच C is accessing element from A as well as B. Okay, C is accessing some elements or variable from A and B. In such scenario, we called it as a multiple inheritance. आणि hierarchical मध्ये काय असते? Again, okay, I will take little down. This way, A is accessing element from D, B is also accessing element from D, and C is accessing the element from A and B. So हे जे काही कॉम्बिनेशन आहे मल्टिपल, मल्टी लेवल आणि सिंगल इनहेरिटन्स, ह्या सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन म्हणजे ते काय ते तुमचा हायरार्किकल इनहेरिटन्स. ओके, सो हाऊ यू आर गोइंग टू राईट अ प्रोग्राम to implement single, multiple, multi-level hierarchical inheritance, we'll see in this unit number 6. Okay, I think you got a clear idea about inheritance at least. समजते? Hello. Yes, sir. Okay. हो सर. Now last unit, streams and files. Okay, here we are going to deal with some file handling concept. File in the sense, आता file कशाला म्हणायचं इथे?
फाईल म्हणजे आता इथे जी दिसते तुम्हाला ही काय एक्सेल फाईल म्हणतात त्याला. ही कुठल्या टाईपची फाईल आहे? एक्सेल टाईपची फाईल आहे. देन दिस इज अ फोल्डर. दिस इज इमेज फाईल. ही कुठली झाली? इमेज फाईल झाली. मी सिलेक्ट केलेलं दिसते तुम्हाला स्क्रीनवरती. दिस इज अ फ्लॅग. ओके, आता मी फ्लॅग वरती क्लिक केलंय. इथे बघा आयटम टाईप कोलन JPG FILE दिसतंय का तुम्हाला? हॅलो, Yes. यू कॅन एनलार्ज युअर स्क्रीन. तुम्ही तुमची स्क्रीन थोडीशी झूम करा. मी फक्त फ्लॅग वरती कर्सर नेलाय, तिथे आयटम टाईप आणि त्याचा टाईप कुठला आहे ते दिसतंय बघा. JPG टाईपची ती फाईल आहे. देन आय गो टू दिस रिजन वाईज प्लेसमेंट. तिथे जर बघितलं तुम्ही रिजन वाईज प्लेसमेंट त्या फाईलचं नाव झालं. टाईप काय आहे त्याचा? मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट टाईपची ही फाईल आहे. I will try to right click and go to property. हे बघा इथे टाईप ऑफ फाईल ही कुठल्या टाईपची फाईल आहे? .xsl मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट आहे. इफ आय राईट क्लिक ऑन दिस फ्लॅग, गो टू द प्रॉपर्टी, टाईप ऑफ फाईल इज JPG फाईल. जर सपोज फोल्डरवरती राईट क्लिक केलं, प्रॉपर्टीज, टाईप काय आहे त्याचा? फाईल फोल्डर. येते लक्षात? हॅलो, हॅलो. Okay, so similarly we have one more, like in program we are going to do we are going to deal with this text document. So we are going to store some values here. Let's say name store करणार, त्याच्यानंतर let's say roll number, division, ह्या गोष्टी स्टोअर करणार आणि ती फाईल काय करणार आपण एका नावाने सेव्ह करणार. लेट्स टेक एक्झाम्पल A or B. आणि त्या फाईलचा टाईप कुठला आहे? .txt, म्हणजे ही फाईल कुठली आहे? टेक्स्ट डॉक्युमेंट आहे. सेव्ह करा. You will be find B file here. If you check, if you right click on it, go to the click on the property, you will find the name of file here and the type of file. It is a text document. Okay, तर ह्या फाईल रिलेटेड जे काही ऑपरेशन्स आहेत, फाईल हँडलिंग ऑपरेशन्स, that we are going to see in the last unit. फाईलमध्ये डेटा कसा ऍड करायचा, फाईलमधून डेटा कसा रिमूव्ह करायचा किंवा त्याच्यामध्ये डेटा चेंज कसा करायचा. Okay, so all these kind of things we are going to learn in the streams and files chapter using cin and cout object, C++ stream class, unformatted and formatted input outputs, manipulators, file streams, C++ file stream class, file management functions, ते फाईल मॅनेज करायचे कुठले फंक्शन्स आहेत ते, फाईल मोड्स, बायनरी अँड रॅन्डम फाइल्स. ओके, आता हे फाईल मोड म्हणजे काय आहे? एक मिनिट. व्हॉट आय विल डू, I will download this. Okay, if you check here, there is a first day PPT I'm going to download. जी फाईल काय झाली ते डाउनलोड झाली. आता ही फाईल मी काय करतोय, ओपन करतोय. Okay, now if you check it here, protected view, is it visible to all? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, check. This is what protected view. This file is originated from the internet location. म्हणजे मी आता काय केली, माझ्या मेल वरून डाउनलोड केली and might be unsafe. It gives me some message. Now what we are looking here, the file modes. आता ही सध्या काय झाली, फक्त फाईल ही रीडिंग मोड मध्ये आहे. आता मला जर इथे चेंज करायचं असेल, एक लाईनला जाऊयात आपण. ओके, इथे टायटलला
मी बॅकस्पेस प्रेस करतोय. ओके, इफ यू चेक, इथे राईट क्लिक केलं, सगळे ऑप्शन्स काय आहेत, डिसेबल आहेत. दिसत आहेत का तुम्हाला? हॅलो हो सर दिसते. हॅलो. Yes, sir. This is. ओके, सगळे काय फेंट दिसत आहेत म्हणजे हे डिसेबल आहेत. नाव विथ दिस यू कॅन अज्युम द फाईल इज ओनली फॉर रीड पर्पज. ही फाईल मध्ये मी आता सध्या काहीच मॉडिफिकेशन करू शकत नाही बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड नाव. हा एक काय झाला तुमचा मोड झाला फाईलचा, कुठला? रीड ओनली मोड. नाव इफ आय क्लिक ऑन हिअर इनेबल एडिटिंग, इथे जर मी इनेबल एडिटिंगला क्लिक केलं, and now if again I selected and if I right click, you will find the difference. I can do any change that I want to do. If let's say I want to delete this line, I will click on here cut. This type changes तुम्हाला Yes, sir. या टाईपच्या चेंजेसला काय म्हणतात? राईट इनेबल. ओके, in write mode you can do the changes. In read mode of file, the file is only there for view purpose. त्याच्यामध्ये तुम्ही चेंज नाही करू शकत. And most of the time like for your fee module, म्हणजे जिथे तुम्हाला फी भरायची आहे आणि तुम्ही किती फी भरली हे बघायची, तर स्टुडंटला काय केलं जातं? फक्त व्ह्यू ऍक्सेस दिला जातो. बरोबर, म्हणजे आता हे तुम्ही डिप्लोमामध्ये फी वगैरे भरली असेल कॉलेजची म्हणून एक्झाम्पल देतोय, आणि तुम्हाला त्यांनी स्क्रीनवरती पण दाखवलं असेल की हे बघा तुम्ही इतकी फी भरलेली आहे, पण तिथली फी तुम्ही चेंज करू शकताय का? अदरवाईज सगळ्यांची फुल फी झाली असती कम्प्लीट. तिथे फक्त काय दिसते तुम्हाला? फी डिस्प्ले होती, ती चेंज करायची अथॉरिटी तुम्हाला नाही. ओके, इट इज ओनली इन द रीड मोड, इट इज अवेलेबल ओनली फॉर यू इन द रीड मोड. राईट मोड कोणासाठी? मग जे तुमच्या कॉलेज म्हणजे तुम्ही ज्या कॉलेजमधून आले त्या कॉलेजचे रजिस्टर्स असतील किंवा प्रिन्सिपल्स असतील, त्यांनाच फक्त काय आहे की तिथे राईट आहे तो तुमची पेमेंट मॉडेल जे काय आहे किंवा फी मॉडेल जे काही आहे त्याच्यामध्ये चेंजेस करण्याचं. जसं मी आता ते क्लिक इनेबल वरून केलं आणि नंतर मी फाईल मधले कंटेंट चेंज केले, बरोबर. तर हे ऍक्सेस कोणाला असणार? फक्त एकतर तुमचा रजिस्टर जो असेल तो म्हणजे त्या कॉलेजचा, आणि अदरवाईज प्रिन्सिपल. ह्या दोघांनाच काय करता येते? तुमच्या फी मध्ये चेंज करता येतात. ओके, so these are the modes: read mode, write mode. To read mode is to access the file only. Write mode is to make changes or to create new file or delete content from the file. Okay, write mode is very important and only authorized users are having this access to the write mode. Okay, बाकी सगळ्यांसाठी काय असतो? View mode असतो. Okay, so these things we are going to look here in the unit number 7. And these are some textbooks. Okay, you can prefer this object-oriented programming with C++ by Bal Guruswamy or by Yashwant Kanetkar. Both are the famous authors for the C and C++. Okay, so this was about the syllabus. हा सगळं आपला काय आहे? सिलेबस आहे. And we have completed the syllabus. Thank you. Right. Okay. So is there any question from your side? Hello. सर आम्हाला सर्टिफिकेट मिळणार का याचे कशाचे हो? C++ चे? सर्टिफिकेट? हा पण सर. सर्टिफिकेटला हा आपला सिलेबसचा पार्ट आहे. सिलेबसला पण सर्टिफिकेट नाही देत. ओके. If this is other than syllabus, जर हा तुमच्या सिलेबस मध्ये नसता, okay, I will show you the syllabus as well. I have a copy.
here is the subject, object oriented programming with C++. Okay, and the marking scheme is here 50 plus 25 total 75. Okay, if you have here in the list, so we will not have the certificates. If anything is other than this, तुमच्या सिलेबसच्या व्यतिरिक्त जर कुठला वर्कशॉप असेल किंवा अजून काय असेल, definitely you will get a certificate. Or I will ask HOD, can we provide at the end of syllabus झाल्यानंतर if you complete a given mini project in time, so is there any chance to provide you the certificate? Okay, I will discuss with your HOD as well. Okay, thank you, sir. Yes. Yes, any other question? Okay, if not, then I will quickly go to okay, are you able to see the screen? Yes, sir. Okay, so these are the contents related with the C programming. Okay, if you click on any of the link, so you'll get to know. I'm going to share it by today. हे तुम्हाला मी आज शेअर करतो तुमच्या स्टडी मटेरियलच्या लिंकला. Okay, when your study material link is available, so I will attach this PDF to your study material link. Okay, you can click here on the link. And you can go forward like this way. Okay. Okay, now the C program, why to learn C program? Why C program called it as a basic language? See, in C programming, if you go anywhere, the first language is asked to learn is C programming. तर C programming का शिकायचं? Because in C programming, you will get to know what is the structure of a program, a basic structure of a program, or how to write a program. Then in next phase, what are the variables, how you are going to store the values into the variable, how you are going to assign the values to the variables, व्हेरिएबलला व्हॅल्यू कशा असाइन करायच्यात, व्हॅल्यू कशा स्टोअर करायच्यात, कुठल्या मेमरी ऍड्रेसला व्हॅल्यू स्टोअर होत आहेत, त्या मेमरी ऍड्रेसचे व्हॅल्यू स्टोअर झालेले कशा बघायच्यात. ओके, या सगळा पार्ट, हा सगळा पार्ट कुठे कव्हर होतो तुमचा? इन सी प्रोग्रामिंग. ऑल्सो वी आर गोइंग टू हॅव लाईक डिटेक्शन ऑर द फ्लो ऑफ दिस. याच्यामध्ये आता एक पॉइंट, ओके, आय विल ट्राय टू चेक हिअर. Okay, anyways, there is one more definition here, the flow chart or flow diagram. Okay, so now as we have seen here, one example of odd and even number. Odd आणि even numbers आपण काय बघितलं होतं, एक example बघितलं होतं. आता how to write a program, this is very important. सुरुवातीला काय आहे तुमचा इथे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट.
Okay. Or initialization of variables. सुरुवातीला काय करायला लागतं तुम्हाला, व्हेरिएबलला व्हॅल्यू इनिशियलाइज करायला लागतात. आता इथे मी काय इनिशियलाइज केलं, एक व्हॅल्यू इनिशियलाइज केली, लेट से 4. आता 4 हा ऑड आहे का इव्हन हे मला चेक करायचं आहे. कसं चेक करणार सांगा. हॅलो, डेफिनेशन काय होती इव्हन आणि ऑडची? यस, होईल टेल मी. हॅलो, सर आपण 2 ने डिवाइड होते बघा ना. हा, इफ द नंबर इज कम्प्लिटली डिव्हिजिबल बाय 2. म्हणजेच काय झाली, ही कंडिशन आली. कंडिशन कशी रिप्रेझेंट करणार तुम्ही? कंडिशन इज रिप्रेझेंटेड विथ डायमंड. So where is diamond? Here it is. I'm going to write it here. If let's say n is equal to 4, तर n काय आहे? n हा एक व्हेरिएबल आहे आणि त्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू किती आहे? 4. इफ n डिवायडेड बाय 2, बरोबर, ह्या दोघांचा जर भागाकार केला, इफ इट इज इक्वल टू 0, म्हणजे आणि त्याची बाकी जर काय आली 0 आली, म्हणजेच काय की त्या संख्येला पूर्ण भाग गेला कशाने? 2 ने. If the number is completely divisible by 2, when it match to the 0, ह्याचा आन्सर जे काही येईल हे जर 0 बरोबर असेल तर, ओके, आय विल शो रो. n is even number. कधी? इफ दिस इज ट्रू, म्हणजे हे जर बरोबर असेल तर, भाग जर करेक्ट गेला असेल तर, येस. ओके, आय विल टाइप इट हियर, येस. हे जर ट्रू असेल म्हणजे जर पूर्ण भाग गेला असेल तर तो काय झाला? नंबर इव्हन झाला. n कुठे आहे? तो इथे आहे. ओके, आय विल मेक इट ॲज कॅपिटल, बरोबर. अदरवाईज म्हणजेच काय, हा जर पूर्ण डिव्हिजिबल बाय 2 म्हणजे नसेल, म्हणजेच पूर्ण भाग जर गेला नाही, तर दुसरी केस काय आली? n is ऑड नंबर, बरोबर. हॅलो, येते लक्षात? हो सर. या सगळ्या प्रोसेसला काय म्हणतात? फ्लो डायग्राम. इट स्टार्ट्स विथ इनिशियलायझेशन, देन चेकिंग द कंडिशन. इफ द कंडिशन इज अचीव्ड, it will print some result. If condition is not achieved, still it will print some result. पण आता इथे मी बघतोय की हे जोपर्यंत मी दिलेली व्हॅल्यू इव्हन येत नाही तोपर्यंत जर मला प्रोग्राम लिहायचा असेल तर काय करणार मी? परत या केसमध्ये इथे मी प्रिंट करणार फक्त, आणि इथून परत काय करणार मी? इथे मूव्ह होणार. नो, सॉरी, इथे नाही. कुठे मूव्ह होणार? इथे मूव्ह होणार. काय इथे मूव्ह होणार? कारण आय एम गोइंग टू टेक व्हॅल्यू फ्रॉम द युजर अगेन नेक्स्ट टाइम. लेट से 5 डिवायडेड बाय 2, परत 9, परत इथे गेलो, ज्यावेळेस मी 6 देईल. ओके, नाव इट इज कम्प्लिटली डिव्हिजिबल बाय 2, इथे आला, आणि याच्यानंतर काय झालं? प्रोग्राम एंड झालं. ऑड आला तर मी काय करेन? परत तो प्रोग्राम इटरेट करेल. ओके, सो देर आर सम अदर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ॲज वेल, फॉर लूप अँड व्हाईल लूप. सो जोपर्यंत ते लूपमध्ये व्हॅल्यूज आहेत तोपर्यंत काय करत जाणार? एक्झिक्यूट करत जाणार. आणि या टाईपचे जे काही स्ट्रक्चर रिप्रेझेंटेशन असतात तर याला काय म्हणतात? फ्लो डायग्राम ऑर फ्लो चार्ट. ओके, सो दिस इज हाऊ
तुम्ही प्रोग्राम लिहिण्याच्या अगोदर, तुम्ही कुठलाही प्रोग्राम करण्याच्या अगोदर किंवा कुठलाही स्टेटमेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर एक्झिक्यूट करायच्या अगोदर you should be clear with what are the steps required to execute your program, and त्या steps तुम्ही ज्या वेने रिप्रेझेंट करतात त्याला काय म्हणतात, फ्लो डायग्राम्स. Steps are represented in square are the simple step. The relation or the flow of data is represented with arrow head ने काय केला जातो, डेटाचा फ्लो रिप्रेझेंट केला जातो. And this diamond is represented as a condition. हे डायमंड कशासाठी रिप्रेझेंट करतात, कंडिशन साठी रिप्रेझेंट करतात. ओके, सो these notations you need to remember while drawing this flow chart. Okay, this is a basic part of a C programming, and then you have a programming structure with C program. Okay, so it has a section like some input libraries are there. Then we have some a C program structure with main method, and it ends with like this way. Okay, I will show you here as an online terminal. Online C program compiler. Okay, these are nothing but header files. आता हे header files, C header files are required you in C program and C++ as well. जे मी तुम्हाला सांगितलं फंक्शन, ओके, ॲट युनिट नंबर 5. इथे एक मी तुम्हाला थोडंसं ओव्हरव्ह्यू देतो. हा, तर हे फंक्शन्स काय असतात, दोन टाईपचे असतात. एक आहे सिस्टम डिफाईन्ड फंक्शन आणि दुसरं आहे युजर डिफाईन्ड फंक्शन. आता सिस्टम डिफाईन्ड फंक्शन म्हणजेच काय की त्या फंक्शनची बॉडी ही कुठेतरी लिहिलेली असते आधी. बॉडी इन द सेन्स त्या फंक्शनने नेमकं काय केलं पाहिजे. ओके, इफ यू चेक दिस ॲज अ प्रोग्राम, okay, we will start with line number 1. Is screen visible to all? Hello? Yes. Yes, sir. Okay. I will provide you this link in your program as well. In the chat box. You may click on the link. Click करा link वरती. Is it accessible to all? Hello? Is Yes, this sir. okay? Now check this line number 1. Okay, if I run the program, मी प्रोग्राम इथे क्लिक करतो इथे. ओके, एव्हरीवन बी ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन कडे बघा सगळ्यांनी. लाईन नंबर 1 इथे नाही, इथं हा जो ब्लू कलरचा बटन आहे रन. इफ आय क्लिक ऑन द रन बटन, so it will execute the program and it prints hello world. Now we will go to, आता हा प्रोग्राम कसा एक्झिक्यूट झाला ते बघूयात आपण. ओके, नाउ ॲट लाईन नंबर 1 इथे काय प्रिंट झालंय, फक्त हॅलो वर्ल्ड. हे का बरं प्रिंट नाही झालं, बिकॉज दिस इज व्हॉट अ कमेंट. डबल स्लॅश in the programming language, in C programming and C++ programming, it has a meaning comment. आता कमेंट कशासाठी यूज करायच्या प्रोग्राम मध्ये, टू अंडरस्टँड इझिली. लेट्स टेक एन एक्झाम्पल. इफ यू हॅव इम्प्लिमेंटेड अ program of addition, or you can say you have implemented a calculator program, 100 lines of program, and you have shared with me without a name. तुम्ही मला तो म्हणजे त्याचं नाव लिहून न पाठवता डायरेक्ट काय केलं, शेअर केलं. सो आय नीड टू गो विथ ऑल द 100 लाईन्स अँड देन आय विल कम टू नो द प्रोग्राम इज अबाउट कॅल्क्युलेटर. तेच जर तुम्ही इथं फक्त एक लाईन मध्ये लिहिलं, इथे काय करायचं, कमेंट द्यायची. ओके, आता मी हे कमेंट रिमूव्ह करतो. डबल लाईन मी काय केलं, डिलीट केलं आणि मी प्रोग्राम रन केला. सो कंपायलर इज गिव्हिंग मी एरर. कंपायलर काय एरर देतोय, अननोन टाईप नेम. हे सगळं इट इज नॉट नोन टू द कंपायलर. का,
because it is not follow the syntax or the structure of C program. हे सी प्रोग्रामच्या स्ट्रक्चर मध्ये कुठेही येत नाही या टाईपचं सिंटॅक्स. ओके, पण मला इथे काय करायची, या प्रोग्रामची थोडीशी ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन द्यायची. सो व्हॉट आय विल डू, आय विल मेक कमेंट, that means 2 times slash, and here I will write this, this is hello world, this is hello world program. Okay, if I make a comment, it will not be execute in the program. Compiler इथे ज्यावेळेस डबल स्लॅश दिसतो, सो कंपायलर इज गोइंग टू इग्नोर दिस लाईन. ही लाईन काय करेल, कंपायलर इग्नोर करेल आणि त्याच्यानंतरच्या लाईन पासून काय करेल, एक्झिक्युशन स्टार्ट करेल. बट विथ दिस वन लाईन आय विल कम टू नो, आता इथे बाकीचे जर 100 लाईन्स असतील तर ह्या सगळ्या लाईन वाचत बसण्यापेक्षा मला काय होते, इथूनच कळते हा प्रोग्राम कशाचा आहे, तर हा प्रोग्राम आहे हॅलो वर्ल्डचा प्रोग्राम. किंवा if you have implemented calculator, you can write it here as a calculator. This is calculator program. Okay, no need to go through 100 lines and that much time to understand what is the program is about. तो प्रोग्राम कशाचा आहे इतकं सगळं वाचत बसण्यापेक्षा एका लाईन मध्ये इथे तुम्हाला कळते. and for this reason we have comment. Okay, now comment is there in two types. One is single line comment. This type of comment we called it as a single line. ही फक्त एकाच लाईन साठी यूज होते. जर मी इथे खाली परत दुसरा काही लिहिलं, नेम आणि इथे मी लेट्स से आय विल यूज माय नेम, अँड इफ आय रन द प्रोग्राम, परत मला एरर येईल. परत काय करायला लागेल, मला इथे परत टाईप करायला लागेल. इफ आय विश टू गिव्ह हिअर roll number, let's say my roll number is 100. परत मला काय करायचंय, डिपार्टमेंट. असे जे काय मला अजून कुठे कुठे इन्फॉर्मेशन द्यायची असेल किंवा इथे प्रोग्राम मध्ये बघा इथे काय लिहिलंय, राईट सी कोड हिअर, म्हणजेच ह्या ओपन करली ब्रॅकेट आणि क्लोज करली ब्रॅकेट मध्ये काय करायचं, मला कोड लिहायचंय. ते मी इथे काय केलंय, कमेंट मध्ये दिलं. मी म्हणजे तुम्हाला हे डिफॉल्ट ज्यावेळेस तुम्ही कंपायलर लोड करताय त्यावेळेस हे तुम्हाला डिफॉल्ट हिंट येते, डिफॉल्ट कमेंट येते की तुम्ही तुमचा कोड इथे लिहा. ह्याच्या बाहेर लिहिला तर काय होतं, तो एक्झिक्यूट होत नाही. आता बघा मी हा प्रिंट काय करतोय, तोपर्यंत मी इथे प्रिंट करतोय. ओके, मी प्रिंट काय केला, इथे बाहेर केला. तर आता आउटपुट काय यायला पाहिजे, दोनदा यायला पाहिजे हॅलो वर्ल्ड. येते का बघा, नो. कारण का, दिस इज नॉट अ प्रॉपर सिंटॅक्स. तो मला कुठे लिहायला लागेल, मला या मेन मेथडच्या आतच लिहायला लागेल, तरच काय होईल, एक्झिक्यूट होईल. होतं एक्झिक्यूट. आता हे सगळं सारखं डबल स्लॅश देत बसण्यापेक्षा व्हॉट आय विल डू, हॅलो सर, स्लॅश स्टार आणि एंडला काय करेल मी इथे माझं सगळं लिहून झाल्यानंतर स्टार आणि स्लॅश. इफ आय रन द प्रोग्राम, एव्हरीथिंग is in the comment will be treated as, or it will be ignored at the time of execution. Yes, someone asked something. Hello. हॅलो Yes. सर, ते नेम किंवा रोल नंबर लिहायच्या आधी 2 लाईन का लिहायच्या? हा, मी तेच सांगितलं तुम्हाला. हे बघा, मी इथे काय केलं ते रिमूव्ह केलं. इथे सुरुवातीला आता ह्या 2 लाईन म्हणजे काय, 2 लाईनचं मिनिंग काय आहे, कमेंट. कमेंट कशासाठी यूज करायची, टू इग्नोर. कंपायलरने त्या लाईन काय केल्या पाहिजे, प्रोग्राम एक्झिक्यूट करताना त्या इग्नोर केल्या पाहिजे. पण त्या लाईन कशासाठी लिहायच्या, तर मी तुम्हाला काय सांगितलं, इफ यू हॅव रिटन अ प्रोग्राम ऑफ 100 लाईन्स ऑफ लेट ऑर 500 लाईन्स, तुम्ही एक 500 लाईनचा इथे तुम्हाला लाईन नंबर दिसतंय, असंच तुम्ही एक 500 लाईनचा प्रोग्राम लिहिला, किंवा सपोज इफ यू हॅव रिटन अ प्रोग्राम ऑफ 1000 लाईन, मग आणि तो मला तुम्ही शेअर केला. ओके, आय विल रिमूव्ह दिस नाव. काय केलं तुम्ही, असा एक भरपूर लाईनचा प्रोग्राम लिहिला आणि तुम्ही तुम्हाला शेअर केला.
तर मला कसं कळणार की तो प्रोग्राम कशाचा आहे? समजेल का लगेच मला? नाही. त्यासाठी मला काय करायला लागेल, तितक्या सगळ्या लाईन ते बघायला लागेल आधी, अंडरस्टँड करायला लागेल की तो तुम्ही प्रोग्राम जो लिहिलाय तो कशाचा आहे, बरोबर का? त्या तितक्या नंबर ऑफ लाईन्स, लेट से 100 और 500, त्या लाईन वाचल्यानंतरच मला समजेल ना की तुम्ही नेमका कशाचा प्रोग्राम मला पाठवलाय, बरोबर का? हॅलो, तर आपण प्रोग्रामर नेम देणार आहे ना? हॅलो, हॅलो. हॅलो सर, आपण हा. त्या प्रोग्रामला नेम देणार आहे ना? आपण नेम कुठे देणार सांगा मला? कुठे देणार? इंटिजरच्या मेनच्या खाली. बर, इथे इथे म्हणताय का? इथे हा सर. ते नाव कसं देणार तुम्ही? नाव कसं देणार सांगा मला? असं डायरेक्टली नाव देणार का कॅल्क्युलेटर प्रोग्राम? असं देणार का नाव? नाही सर, कोड मध्येच द्यायला लागणार. हा. जर तुम्ही कोड न वापरता जर नाव द्यायचं असेल तर तुम्हाला ते काय करायला लागतंय, हे बघा, मी रन केला हा प्रोग्राम, ह्याला मी काहीच केलेलं नाही. हा काय केलंय, मी फक्त सिंपल डिफाईन केलंय. जर मी हा प्रोग्राम रन केला तर काय होईल? इट गिव्स मी अन एरर बिकॉज कंपायलर इज स्टार्टिंग इट्स एक्झिक्युशन फ्रॉम दिस लाईन, आणि ज्यावेळेस तो इथे येईल इट विल फाउंड देर इज नो सिंटॅक्स फॉर दिस लाईन. ह्या लाईनने कुठला सिंटॅक्स फॉलो केलेला नाही, त्यावेळेस तो काय करेल? एरर देईल. सो टू अवॉइड दिस, मला आता इथे समजायचंय, म्हणजे तुम्हाला इथे नाव द्यायचंय की हा कॅल्क्युलेटरचा प्रोग्राम आहे आणि कंपायलरने ह्याला एरर सुद्धा द्यायला नाही पाहिजे. तर त्याच्यासाठी तुम्ही काय करणार? यू हॅव वन ऑप्शन ॲज कमेंट. तर प्रोग्राम मध्ये कमेंट कसं देता तुम्ही? ह्या दोन लाईन, दोन स्लॅश जर तुम्ही यूज केला तर काय होते? ती कमेंट होते. अँड व्हेन कंपायलर विल गो टू दिस लाईन, लाईक आफ्टर 4, ज्यावेळेस 5th लाईनला येईल कंपायलर अँड इट विल फाउंड देर आर 2 स्लॅश, कंपायलर विल कम टू नो दिस इज अ कमेंट. मग कमेंट मध्ये तुम्ही काही जरी लिहिलं, कंपायलर इज नॉट गोइंग टू रेज यू अन एरर. हे बघा, मी रन करतो प्रोग्राम. ओके, यू विल फाइंड द आउटपुट. आता कंपायलरने काय केलं? ही लाईन इग्नोर केली का? बिकॉज आय हॅव मेन्शन हिअर ॲज अ कमेंट. येतंय लक्षात? हॅलो. सर, कमेंट देताना फॉरवर्ड स्लॅश यूज करायचे का रिव्हर्स केले तर चालतील? नाही. ओके, आय विल डू रिव्हर्स. चेक. कारण कमेंटचा सुद्धा एक सिंटॅक्स आहे. कंपायलरला ही कमेंट आहे हे कधी कळतं? वेन इट फॉलोज द सिंटॅक्स ऑफ फॉरवर्ड स्लॅश. ज्यावेळेस तुम्ही फॉरवर्ड स्लॅश यूज करता त्याच वेळेस कंपायलरला कळतं की तुम्ही ते 2 फॉरवर्ड स्लॅश म्हणजे ती कमेंट आहे, अँड कंपायलर इज गोइंग टू इग्नोर द लाईन. इट विल नॉट कन्सिडर फॉर युअर एक्झिक्युशन. ओके. हा सर, ओके. नाउ इन प्रोग्राम व्हाईल सेंडिंग मी द स्क्रीनशॉट, ज्यावेळेस तुम्ही मला स्क्रीनशॉट पाठवणार आहात त्यावेळेस तुम्हाला काय करायचंय? इथे तुम्हाला तुमचं नाव लिहायचंय. देन यू नीड टू राईट हिअर रोल नंबर, then your division, and here your name of your program. ओके. पण ह्या 4 लाईन्स जर बघितल्या तुम्ही आता सध्या, इफ आय रन इट विल गिव्ह एन एरर. कारण का? तर हे आम्ही कमेंट मध्ये दिलेलं नाही. सो यू आर एबल टू राईट दिस वे. पण हे डबल स्लॅशचं मिनिंग काय आहे? ओके, आय विल रिमूव्ह दिस डबल स्लॅश फ्रॉम हिअर. इथे जर मी लाईन नंबर 1 ला दिला आणि मी रन केलं प्रोग्राम तर काय होते? ही लाईन नंबर 1 इज इग्नोर्ड. ओके, just check here, I give my name. So when I click on run button, you will find the error from this line number 2. कारण काय? की लाईन नंबर 1 इग्नोर्ड झाली. This double forward slash gives compiler information is this is a single line comment. ही काय झाली? एकच लाईन साठी ही कमेंट यूज केली. So roll number, division, program
is not under the comment section. मग मला इथे काय करायला लागेल, परत रोल नंबर साठी फॉरवर्ड स्लॅश, डिव्हिजन साठी फॉरवर्ड स्लॅश, किंवा ह्या प्रोग्राम साठी म्हणजे जितक्या नंबर ऑफ लाईनला मी कमेंट करतोय, एक्स्ट्रा माहिती देतोय, तिथे सगळीकडे मला काय करायला लागेल, डबल स्लॅश यूज Comment करायला द्यायला लागेल. बरोबर. बट दिस इज अगेन नॉट अ गुड प्रॅक्टिस की सगळ्याच लाईनला तुम्ही कमेंट लिहित बसणार. इट इज नॉट अ गुड प्रॅक्टिस. सो इफ यू विश टू गिव्ह मल्टी लाईन कमेंट, म्हणजे या असे 5-6 लाईन असतील आणि ते तुम्हाला एक्झिक्यूट करायचे नाहीत और इग्नोर करायच्यात, म्हणजे एक्स्ट्रा माहिती दिलेली, तर त्याचा सिंटॅक्स काय आहे, स्लॅश स्टार आणि इट एंड्स विथ स्टार स्लॅश. तर इथून स्लॅश स्टार आणि स्टार स्लॅश ह्याच्यामध्ये जे काय तुम्ही लिहिणार, इट इज गोइंग टू बी इग्नोर्ड. कंपायलर विल नॉट execute or it will not compile these many lines while it start its compilation. ओके, तर या सिंटॅक्सला काय म्हणतात, मल्टी लाईन कमेंट. समजते का? हो सर. हॅलो. Yes, sir. सिंगल लाईन कमेंट आणि मल्टी लाईन कमेंट. Then what you used to do it here, give your roll number 100 or as per your roll number, your division, let's say DSY, and name of program, we are looking for hello world, so I will write okay, your name, then your roll number, your division, maybe B division is there for you. I have written it as DSY, and this is what a title of program, implementation of hello world. And this is now from here the execution of your program starts. Everything is going to be ignored. हे सगळं काय होईल, आधीच इग्नोर होईल. बट आय विल कम टू नो हु हॅज सबमिटेड मी द प्रोग्राम. पण याच्यावरून मला कळेल की त्या विद्यार्थ्याचं नाव काय आहे, त्याचा रोल नंबर काय आहे, डिव्हिजन कुठली आहे, आणि त्यांनी कुठला प्रोग्राम केला. ओके, सो दिस इज फॉर माय इन्फॉर्मेशन अँड युअर लाईक इंटरनल टर्मवर्क पर्पज. तुम्ही जे काही स्क्रीनशॉट मला पाठवत आहेत, सो इट मस्ट इन्क्लूड दिस 6 lines. Okay, so that I can mark your like continuous progress in the continuous assessment sheet. Now how it starts execution. आता हे झालं single line comment आणि multi line comment. Single line comment and multi line comment are used in the program to give extra information about the program. जो काही तुम्ही कोड लिहिलाय त्याची एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देण्यासाठी काय करतात, सिंगल लाईन कमेंट आणि मल्टी लाईन कमेंट यूज करतात. ओके, हॅव यू क्लिअर्ड ॲज ऑफ दिस? इथपर्यंत समजलंय का? हो सर. Yes, sir. ओके, आता प्रोग्राम मध्ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन म्हणजेच काय, इथे बघा. आता तुम्हाला प्रिंट एफ कशासाठी यूज केलं करतात माहिती आहे का? नसल माहीत तर इथे काय करणार आपण, इथे मी कमेंट देणार. आय विल राईट इट हिअर, प्रिंट एफ used for display the output. Okay, printf is used for display the output. We have one more function here, scanf. Used for taking input from user. ओके, रन करा प्रोग्राम. एखाद्या वेळेस जर तुम्हाला इथे प्रिंटफ कशासाठी यूज केलाय किंवा मेन मेथड, आता हे मेन फंक्शन कशासाठी यूज केलं हे जर तुम्हाला माहित नसेल तर इथे तुम्ही लिहू शकता डबल म्हणजे कमेंट मध्ये मेन फंक्शन इज used to initiate the execution. Execution. Main function is used to initiate the execution of your program. Okay, and this is one function is required
and this is main function. Main function is required to execute your program. Why you have written this open and close curly bracket? This open curly bracket, okay, I will write meaning here. It is, or I will write outside this. ह्याच्या आधी मी इथे लिहितो. Body of main function enclosed with open curly bracket and close curly bracket. बॉडी ऑफ मेन फंक्शन म्हणजे ह्या मेन फंक्शनने काय एक्झिक्यूट केलं पाहिजे किंवा काय केलं पाहिजे हे कशामध्ये आहे, म्हणजेच काय बॉडी कुठे आहे त्याची, ही ओपन कर्ली ब्रॅकेट अँड क्लोज कर्ली ब्रॅकेट. सो यू विल हॅव द मिनिंग ऑफ इट. व्हाय यू हॅव रिटन दिस, हे तुमच्याकडे हे स्टेटमेंट कशासाठी आहे. ओके, आय विल राईट इट हिअर. रिटर्न इज युज्ड when the function is having yes int type. Okay, if I have write it here void, so void will not write anything. Okay, for your understanding, इथे ज्यावेळेस हा फंक्शन झालं, फंक्शनचं नाव आणि हा झाला फंक्शनचा टाइप. हा जर इंटिजर असेल, सो इंटिजर फंक्शन विल हॅव अ डिफॉल्ट स्टेटमेंट in the main in the body of main function, return 0. As it is not written anything, so it will print return 0. Okay, ज्यावेळेस तुमचं मेन फंक्शन हे इंटिजर टाइपचं असेल, सो or any other than void टाइपचं असेल, इथे जर तुम्ही void डिक्लेअर केला, so this return statement is not required. But if you have any other than integer like void, integer, float or boolean type of function, so you must return something, and only for this this return statement is used. आता ह्या सगळ्यांची एक्स्ट्रा माहिती मी कशाने प्रोव्हाइड केली, बाय युजिंग द कमेंट. when you run the program, all these comments are going to be ignored, and what is there, it has a simple line to print hello world. printf. ओके, आता ह्या फंक्शनने काय केलं पाहिजे हे कुठून कळतंय मला, प्रिंटफनी डिस्प्ले करायचंय, बरोबर. इट इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट. पण ह्याच्यासाठी पण काय लिहिलेलं असतं, कोड लिहिलेला असतो की त्या फंक्शनने हे काम करायचंय. तर तो कोड कुठे असतो, हा कोड असतो तो तुमच्या इथे जी तुम्ही लायब्ररी इन्क्लूड करून घेतलेली आहे. हॅश इन्क्लूड इज नथिंग बट अ प्री प्रोसेसर डिरेक्टिव्ह. प्री प्रोसेसर डिरेक्टिव्ह कधी कॉल होतात, when your compiler will reach to this printf. आता इथे जर मी दुसरं फंक्शन लिहिलं कुठलं, लेट्स से मी इथे डिस्प्ले लिहिलं display आणि इथे मी सेम यूज करतो hello world. बरोबर, हॅलो, एम ऑडिबल? येस. ओके, मी इथे काय केलंय, डिस्प्ले नावाचं एक फंक्शन लिहिलंय आणि त्याच्यामध्ये मी ॲज लाईक ऑफ printf आय यूज द सेम. इथे मी काय केलंय तोच डिस्प्ले केलाय. इफ आय रन दिस प्रोग्राम, काय होतंय बघा, एरर येतोय. आता एरर काय आलाय बघा, warning, implicit declaration of function display, cannot open the file, permission denied. तर ह्या नावाचं फंक्शन मी काय केलेलं नाही, डिफाईन केलेलं नाही, किंवा या नावाचं फंक्शन हे या लायब्ररीमध्ये प्रेझेंट नाहीये. ज्यावेळेस कंपायलर तुमचा लाईन बाय लाईन चेक करेल, बरोबर, तर तिथे काय होतंय, तिथे तुम्हाला समजतंय कंपायलरला इथे काय आला, प्रिंटफ अशी आला, तर काय होतंय, तो काय करतो, ह्या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्हनी इथल्या .h स्टँडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाईल कडे जातो, तिथे चेक करतो की व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस printf, आणि तिथे त्याला सापडतं मिनिंग की जे काही तुम्ही त्याच्या राऊंड ब्रॅकेट्स मध्ये ऍड कराल डबल इन्व्हर्टेड कॉमाच्या आत,
Okay, so it is going to be consider it as for display. ते सगळे काय करणार आहात, डिस्प्ले साठी यूज करणार आहात. ओके, सो इट गॉट द मिनिंग ऑफ प्रिंटफ स्टेटमेंट. आणि इथे मी काय करतो आता कमेंट करतो आणि त्याच्यामुळे इथे काय होते, ते स्टेटमेंट म्हणजे त्याच्यामध्ये जे काही लिहिलंय मी ते डिस्प्ले होते. पण इथे काय होत नाही, व्हाय इट इज नॉट अलाउइंग हिअर, बिकॉज compiler is not finding the definition, the compiler is not finding the definition of display in the standard input output header file. Okay, it is not finding the definition or what to do with this display. ह्या डिस्प्ले नी काय करायला पाहिजे हे इथे डिफाइन केलेलं नाही. सो इट गिव्स एन एरर. ओके, सो त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायला लागतात, ह्या हेडर्स फाइल्स पण इन्क्लूड करायला लागतात की जेणेकरून, and this we called it as a system defined function. ह्याला काय म्हणतात, और स्टँडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन. आणि हे जे काही या टाईपचे फंक्शन असतात, डिस्प्ले असेल किंवा अजून दुसरं कुठलं असेल, प्रिंट असेल किंवा नुसतंच अजून शो फंक्शन असेल, म्हणजे मला डिस्प्ले करायचं म्हणजे इथे आउटपुटला इथं दाखवायचं म्हणून मी काय म्हणतोय की डिस्प्ले असेल किंवा शो असेल किंवा तुम्ही काही नाव देऊ शकता त्या फंक्शनला. या टाईपचे जे फंक्शन्स असतात त्याला म्हणतात युजर डिफाईन फंक्शन. आणि या टाईपचे फंक्शन्स जर तुम्हाला पाहिजे नसतील तर तुम्हाला काय करायला लागतं, इथे इथे तो मेन्शन करायला लागतं, लेट से व्हॉइड. ओके, विदाउट रिटर्नचे बघूयात आपण एक्झाम्पल. व्हॉइड डिस्प्ले, इथे मी काय केलं, फंक्शनची बॉडी तयार केली. इथे मी फंक्शन नुसतं काय करतोय, कॉल करतोय की त्यांनी काय करायला पाहिजे. आणि इथे मी त्याची डेफिनेशन देतो, ह्या व्हॉइड डिस्प्लेनी काय करायला पाहिजे. void display आणि इथे त्या फंक्शनची बॉडी लिहितो मी की त्यांनी काय करायला पाहिजे, त्यांनी नुसतं प्रिंट करायला पाहिजे, प्रिंट एफ. ओके, आय विल नॉट प्रिंट द सेम मेसेज. आता मी सेम मेसेज नाही प्रिंट करत. आय विल प्रिंट वेलकम टू DSY इलेक्ट्रिकल. ओके, तर आता ज्यावेळेस इथे बघा, इथे सुरुवातीला काय झालं, एरर आलता का, तर या फंक्शनची बॉडी काय होती इथे डिफाईन केलेली नव्हती. आता मी काय केलंय, तो फंक्शन डिफाईन केलाय आणि त्या फंक्शनने काय करायला पाहिजे, ज्यावेळेस मी फंक्शन कॉल करेल त्यावेळेस त्यांनी काय करायला पाहिजे, मेसेज प्रिंट करायला पाहिजे, वेलकम टू DSY इलेक्ट्रिकल. ज्यावेळेस मी प्रोग्राम रन करतो, ओके, वेलकम टू DSY इलेक्ट्रिकल. आणि याच्यानंतर काय झालंय, परत हा पुढचा जो मेसेज आहे हॅलो वर्ल्ड तो प्रिंट झालाय. पण तसं नकोय मला, मला काय पाहिजे, याच्यानंतरच्या नेक्स्ट लाईनला जायचंय. तर नेक्स्ट लाईनला जाण्यासाठी काय करतात तुम्ही, यस इथे या, प्रिंट एफ डबल इनवर्टेड कॉमा /n. सो /n इज टू मूव्ह नेक्स्ट लाईन. नेक्स्ट लाईनला मूव्ह करण्यासाठी काय आहे, /n. वेलकम टू DSY. इथे आल्यानंतर काय होईल, कंपायलर काय करेल, त्याची डेफिनेशन चेक करेल की ह्या डिस्प्लेने काय करायला पाहिजे. ज्यावेळेस त्याला डेफिनेशन सापडेल त्यावेळेस तो काय करेल, तो एक्झिक्यूट करेल वेलकम टू DSY. त्याच्यानंतर इट गोज टू नेक्स्ट लाईन. सो फ्रॉम हिअर कर्सर इथून कुठे येईल, नेक्स्ट लाईनला येईल आणि परत मला काय करायचं, प्रिंट करायचंय. सो इट विल प्रिंट हॅलो वर्ल्ड. आता याच्यामध्ये बघा, हे फंक्शन काय तुमचं इंटिजर टाईपचे आहे. सो इट रिटर्न समथिंग. त्याच्यामुळे मला इथं काय लिहायला लागलं, रिटर्न स्टेटमेंट लिहायला लागलं. पण मी हे जे काय फंक्शन लिहिलंय व्हॉइड टाईपचं, तर मी इथं रिटर्न लिहिलंय का, इथं रिटर्न कीवर्ड लिहिलंय का, हा कीवर्ड लिहिलाय का मी, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन व्हॉइड टाईप ऑफ फंक्शन. इथे या फंक्शनचा टाईप कुठला आहे, व्हॉइड. इथे जर परत इंट असेल तर मला इथं परत इंटिजर लिहायला लागेल. ओके, समजतंय. हो नाही, सर समजते पण सगळे सिम्बॉल्स तर माहित पाहिजे सर. सगळ्या Hello? सिम्बॉल्स हॅलो हॅलो, सर प्रोग्राम मध्ये यूज होणाऱ्या सगळ्या सिम्बॉलची नावं माहित पाहिजेत. नाही कळलं नाही मला, परत एकदा रिपीट करताय क्वेश्चन.
प्रोग्राम मध्ये ना सर जे सिम्बॉल होतं ना यूज डबल स्लॅश किंवा हा. म्हणते त्याचे सर नाव माहित पाहिजे सर आणि त्याचे हो फंक्शन. बरोबर. फंक्शन साठी तुम्ही काय करताय, राऊंड ब्रॅकेट यूज करताय. ज्यावेळेस तुम्ही अरे किंवा स्ट्रक्चर कडे जाणार त्यावेळेस तुम्ही तिथे स्क्वेअर ब्रॅकेट्स यूज करणार. फंक्शन साठी तुम्ही स्क्वेअर ब्रॅकेट नाही यूज करू शकत. फॉर फंक्शन यू नीड टू हॅव दिस राऊंड ब्रॅकेट्स. इफ यू यूज लाईक दिस वे, इथे जर तुम्ही स्क्वेअर ब्रॅकेट यूज केला तर हा काय झाला तुमचा, हे फंक्शन नाही होत. दिस इज अरे रिप्रेझेंटेशन. हे कशाचं सिम्बॉल आहे, स्क्वेअर ब्रॅकेट्स अरेचा. अरे किंवा जे स्ट्रक्चर तुमचे मल्टिपल व्हॅल्यू स्टोअर करतात त्याच्यासाठी तुम्ही हे स्क्वेअर ब्रॅकेट यूज करतात. ओके, हे तुम्हाला थोडंसं मिनिंग वगैरे माहित पाहिजे की कधी तुम्ही राऊंड ब्रॅकेट यूज करायचं आहे, कधी तुम्ही स्क्वेअर ब्रॅकेट यूज करायचं आहे, कधी कर्ली ब्रॅकेट यूज करायचे. बॉडीसाठी कर्ली ब्रॅकेट यूज करतात. जी फंक्शन असेल किंवा मेथड असेल तुमची ती बॉडी रिप्रेझेंट किंवा लूप असतील किंवा कंट्रोल स्ट्रक्चर्स असतील. ओके, टू रिप्रेझेंट or to display the body, okay, to display the body, what we need to have the open and close curly bracket. त्याच्या आतमध्ये जे काही लिहिणार तुम्ही, it is enclosed or it is considered the body of that function or the body of that control structure. Okay, so this is about a basic idea of a C program structure. एक सी बेसिक सी प्रोग्राम होता. मेन थिंग, if you if you don't remember why we use this printf, give double slash and write printf. printf चं मीनिंग कशासाठी वापरलंय ते तुम्ही तुमच्याकडे नोट करून ठेवा. scanf कशासाठी वापरलंय ते सांगा. this is system defined function and this is user defined function, so I will make it here as user defined function. This is printf sys system defined function. स्लॅश n, इथे स्लॅश n कशासाठी वापरलाय मी तर परत मी इथे कमेंट मध्ये लिहितो. स्लॅश n is used for moving next line. Okay, so if you read display, मग आता हे तुम्हाला जस्ट नंतर कधी बघणार तुम्ही, सपोज if you look this program after 1 month, so you will not be able to recognize why you have used this display. पण इथे जर तुम्ही बघितलं तर it is user defined function. हे तुम्हाला कळतं की युजर डिफाईन फंक्शन आहे. मग युजर डिफाईन फंक्शन म्हटल्यावरती त्याची बॉडी, त्या फंक्शनची बॉडी किंवा त्या फंक्शनने काय करायला पाहिजे हे कुठे असणार आहे, ते त्याच प्रोग्राम मध्ये असणार आहे. इथे बघितलं तुम्ही printf, इट इज सिस्टम डिफाईन फंक्शन. म्हणजेच काय की या printf ची डेफिनेशन कुठे असणार आहे, तुमची या हेडर फाईल मध्ये असणार आहे. देन व्हाय आय यूज दिस स्लॅश एन. स्लॅश एन मी कशासाठी यूज केला होता तर स्लॅश एन हा कशासाठी यूज केला आहे मी, नेक्स्ट लाईनला मूव्ह करण्यासाठी. printf आधी बघितलंय, इट इज युजर डिफाईन फंक्शन अँड used for display the output. Scanf we have not seen now because we are short of the time. And why we have used the return? Return is used when the type of function is integer. इथे बघा, इथे void type चा आहे तर मी इथे return statement यूज केलेलं नाही. Okay, I hope you are clear with at least basic structure of C program. Basic C program चं स्ट्रक्चर तरी तुम्हाला समजलंय. Yes or no? Yes sir. What about others? Hello. बाकीच्यांना समजलंय का? Yes, sir. Okay, only 2 students have replied and 2 are there in. Yes, yes, as this is a very first lecture, so you will not get clear with all.
कारण हे फक्त मी आता तुम्हाला ओव्हरव्ह्यू दिला याच्यामध्ये. वन्स वी विल स्टार्ट प्रॅक्टिसिंग, ज्यावेळेस आपण प्रॅक्टिस प्रोग्रामची करत जाऊ, देन यू विल गेट अ मोर क्लिअर आयडिया. ओके, बट ॲटलिस्ट तुम्हाला कळालंय की फंक्शन, आता एक तुम्हाला जर सी मध्ये प्रोग्राम लिहायचा असेल तर तुम्हाला कुठल्या गोष्टी रिक्वायर्ड आहेत. फर्स्ट, you need to have this preprocessor directive and you need to have the main method to execute a program. बरोबर, तुम्हाला काय करायला लागेल, मेन मेथड ही लिहायलाच लागेल प्रोग्राम मध्ये, आणि प्रीप्रोसेसर डिरेक्टिव्ह का, तर इफ यू विश टू सिम्पल प्रिंट अ प्रोग्राम, ह्या प्रिंटअपचे डेफिनेशन कुठे आहे, इथे आहे. तर ही लाईन तुम्ही जर लिहिली नाही, ओके, आय विल मेक इट ॲज अ कमेंट. आता चेक करा, मी इथे काय केले, या लाईनलाच कमेंट केलंय आणि नुसतं इथं प्रिंटअप लिहिलंय. चेक करा. Okay, so as it is, it's an online compiler, it takes from internet. But if you have this in your laptop वरती वगैरे जर तुम्ही install केलं, so it will not allow, because it will not find the definition of this printf. हे याला ऑनलाईन मध्ये ऑनलाईन कंपायलर असल्यामुळे त्याला डेफिनेशन मिळते ती लगेच. So this program will raise an error because the definition of printf is not found. Okay, so we need to practice it. Okay, I'm going to attach this file, C programming file, as in your study material, and by next lecture we will try to revise all the concept from C program, and then we will start with C++. Okay, so for today we are going to stop here. If you have any questions. Okay, one of you have mentioned offline practical होणार आहेत का? Okay, so for this